பார்க்குறதுக்கே கண்ணீர் வருது நம்மளுக்கெல்லாம் பார்க்குறது அந்த மாதிரி ഇത് എന്താ പറയുക ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് പോവേണ്ടതാണ് പക്ഷേ എന്തോ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങൾ പോയില്ല. എന്താ അല്ലേ, കണ്ണീരോടെ മാത്രമാണ് ഈ വാർത്ത ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നേരിൽ കണ്ട ഒരാൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയൊരു അപകടം നേരിൽ കണ്ട ദൃക്സാക്ഷി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ വെച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം ഡ്രൈവർ എന്ത് ചെയ്തു പോകുന്നു, കുറേ പേര് ഡ്രൈവർ മരിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ഡ്രൈവർ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അപ്ഡേറ്റ്. എന്താണ് ഡ്രൈവറുടെ അവസ്ഥ, അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ വെച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം കുറേ വാർത്തയുണ്ട്, നമുക്ക് ഒന്നൊന്നായിട്ട് കേട്ട് നോക്കാം. മരിച്ചുപോയ ആ ടീച്ചറിൻ്റെ അവസാനത്തെ ചില, അതായത് കണ്ണീരോടെയാണ് എങ്ങനെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ആ ഒരു വാക്കുകളുണ്ട്, അത് ഞാനും വെച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നേരിൽ കണ്ട ആൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് அது ஆദ്യം ഒന്ന് கேட்டு നോക്കാം. ஓகே, உங்களுக்கு அந்த பாதிப்பு இருக்குன்னு அந்த அளவுக்கு அதை பார்க்குறது மனசு கிட்ட ஆடுதுங்க. இப்போ நிற்கிறது இங்கே இது முடியல, நம்மளால் அதை பார்க்க முடியல. ரொம்ப இது என்ன பார்த்தீங்க சொல்ல முடியும்? ஐயோ, அதெல்லாம் பார்க்கவே முடியாது சார். அதெல்லாம் அவ்வளோ இது மண்டை ஒரு கால் கையும் அதை பார்க்குறதுக்கே கண்ணீர் வருது நம்மளுக்கெல்லாம் பார்க்குறது அந்த மாதிரி இது. நீங்கள் 6 மணிக்கு வந்தீங்களா? இங்கே நம்மளும் ஒரு 6:45 கூட வந்தோம் சார். இந்த நம்ம பசங்கள டீமாக வரும், கச்சடை நோக்கி வரும். ஆ டைமுக்கு தான் நம்ம போவோம் வீட்டுக்கு. அப்போ வரும்போது இந்த மாதிரி நம்ம நைட்டு 11 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு போகுது. நிறைய ஊர் அங்கே இருந்துங்க. ஆமாம், நைட்டு 11 மணிக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தாக்கா ஜேசிபி விட விழுந்துச்சு. அப்போ ரோடு ரொம்ப பிளாக் ஆகி, இப்போ ஆம்புலன்ஸும் கிட்டல, அடித்து பிடிச்சி அப்போ கொண்டு போகுது. அவங்கள எப்படி சேவ் பண்ணீங்க? தண்ணி கொடுத்தீங்களா? தண்ணி கேட்டாங்க? தண்ணியெல்லாம் நிறையா இருக்குது. தண்ணி அதில் 3 பேர் தான் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் 7-8 பேர் ரொம்ப சீரியஸ். நிறைய பேர் அங்கே இறந்துருந்தாங்க அந்த ஸ்பாட்டில். அந்த பாட்டில் இறந்துட்டாங்க. அந்த பாட்டில் எவ்வளோ தூரம் விழும்போது நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ ஹைட்டுன்னு. அது 800 அடி 1000 அடி இருக்குது. விழுந்தா எப்படி? அந்த 3 பேருக்கு கத்துனது கடவுள் சாட்சி. அது கடவுள் பாக்கியம் இருக்குது. அந்த மதில் இடிச்சிட்டு வண்டி கீழே போயிருக்கு. அப்படியே சைட்டை வரும்போது டிரைவர் கட்டுமானம் எல்லாமே அப்படியே கீழே போச்சு. எதனால் இந்த விபத்து நடந்திருக்கும்? அது மாதிரி டிரைவருக்கு தான் தெரியும், நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது எப்படி சொல்ல முடியும். டிரைவர் ஏதாச்சும் தண்ணி போட்டிருக்கலாம், ஏதோ மயக்கமிட்டு வந்திருக்கலாம், ஏதாச்சும் இருக்கும். கண்ட்ரோல் கூட போயிருக்கலாம், கண்ட்ரோல் எல்லாமே போயிருக்கலாம், பிரேக் எல்லாமே போயிருக்கலாம். அது நம்மளுக்கு என்ன தெரியும். உங்களை பொறுத்தவரையில் இது யோசிக்க முடியாது, அந்த அவ்வளோ பெரிய விபத்து. அதெல்லாம் இந்த இடத்துல ஆகாது. 2 வண்டி வந்து தச்சாகும். ஆனால் இந்த மாதிரி உளுந்தது கிடையாது. இந்த மாதிரி விபத்தெல்லாம் உளுந்தது கிடையாது. வேறு இடத்துல முட்டி போய் நிற்கும். ஆனால் ഇത് കീഴെ എന്താ അല്ലേ, നമ്മളെപ്പോലെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പോയ ആ ഒരു ടീച്ചർ അധ്യാപകരുടെ ഒരു അവസ്ഥ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. എന്താണ് ആക്ച്വലി വണ്ടിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, പാറയിടുക്കിൽ 5 തവണ വണ്ടി കരണം മറിഞ്ഞു. ഛിന്ന ഭിന്നമായ വാഹനാവശിഷ്ടങ്ങളാണ് റോഡിൽ പതിച്ചത്. ആളിയാർ ചുരത്തിലെ 13ാം വളവിൽ നിന്ന് നിഖിൽ ഡേവിസിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. ആളിയാർ ചുരത്തിലെ 13ാം വളവാണിത്. ഈ കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമിറങ്ങിയാണ് ഈ ട്രാവലർ വരുന്നത്. ഇവിടെ വലിയൊരു വളവുണ്ട്. ഇവിടെ വലതുവശത്താണെങ്കിൽ ഒരു സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുണ്ട്. ഈ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയിൽ ഇടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വാഹനം ഇവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ വാഹനം ഈ ഒരു വളവ് തിരിഞ്ഞ ശേഷം, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കുത്തനെയുള്ളൊരു വളവ്, ഈ വളവ് തിരിഞ്ഞ് വാഹനം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് നേരെ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിച്ച വാഹനം മുന്നോട്ട് പോയി നേരെ താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഒരു കൈവരി ഇവിടെ തികച്ചും ചെറിയൊരു കൽഭിത്തി പോലെയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നേരെ ഇടിച്ച് വാഹനം തൊട്ട് താഴേക്ക് പതിക്കുകയാണുണ്ടായത്. 13ാം വളവിൽ നിന്ന് 10ാം വളവിനും 9ാം വളവിനും മധ്യയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഈ വാഹനം എത്തി എന്നുള്ളതാണ്. പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ചെറിയൊരു കൽഭിത്തി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്തായിരിക്കാം ഈ ഒരു അപകട കാരണം? ഇന്നലെ തമിഴ്നാട് പോലീസുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഈ 27 വളവുകൾ ഇറങ്ങിയാണ് ഈ ഒരു വാഹനം വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ബ്രേക്ക് പാഡ് ചൂടായി ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയാലും കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലും സെക്കൻഡ് ഗിയറിലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വാഹനം ഇറങ്ങിയ സമയത്തും നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് നേരെ ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് തൂണ് ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. 800 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞൊരു വാഹനം വീഴുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ആഘാതം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ആക്രിക്കടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് കിടക്കുക, അതേപോലെയാണ് ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയത്. ആ വാഹനത്തിൽ ഉള്ളവർ അവരുടെ ഒരു അന്ത്യയാത്ര, വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു. ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ. ഈ ഒരു അപകടം അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ബ്രേക്കിനുണ്ടായ
തകരാർ അത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അപകടത്തിന് കാരണം. എന്താ അല്ലേ, അതായത് ഈ ടീച്ചറിന്റെ കൂട്ടുകാരികൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളും പോവേണ്ടതായിരുന്നു, നിർഭാഗ്യം വെച്ചാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തത്, അതിലേക്ക് വെച്ച് തരാം. അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ഡ്രൈവർക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കുറേ പേര് എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡ്രൈവർക്ക് സംഭവിച്ചത്, നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, 3 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. അതിൽ ഡ്രൈവർ മുഹമ്മദ് ഹാഫിസും നൌഷാദ് അലിയും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. 48 മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. മരിച്ച സാജിദയുടെ മകൻ ഷഹദീനെ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ശ്യാംകുമാർ പെട്ടെന്ന് നൽകും. ശ്യാം, പറയൂ 3 പേരുടെയും കാര്യങ്ങൾ. പി ജി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്, രണ്ടുപേരുടെയും ആരോഗ്യനില വളരെ ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. അതായത് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഫായിസും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്കൂളിലെ ബസിന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്ന നൌഷാദ് അലിയും, രണ്ടുപേരുടെയും ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടി, അതായത് മരിച്ച സാജിദയുടെ മകൻ 11 വയസ്സുകാരൻ സഹദിൻ മുഹമ്മദിനെ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ കുട്ടിയുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ് എന്നാണ്. അതായത് അരയ്ക്ക് താഴേക്കൊരു ചലനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ആശങ്ക ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും മലപ്പുറത്തു നിന്ന്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരും ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവരെത്തി, അവരെ കാണുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ ഒരു ബന്ധുവാണ്. എന്താ ചേട്ടാ അവരുടെ ആരോഗ്യനില എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആരോഗ്യനില രണ്ടുപേര് കുറെ എന്താ അല്ലേ, അതായത് 48 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഡ്രൈവറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അതായത് നമ്മളൊക്കെ ട്രിപ്പ് പോകുന്നവരാണ്. ദൈവം തന്നെ എല്ലാവരും സുരക്ഷ ദൈവം തന്നെ കാക്കണം. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, എത്ര താഴേക്കാണ് അവർ വണ്ടി വീണത്. അവരുടെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താണ് ടീച്ചറിന്റെ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പോയി, ഞങ്ങൾ 3 പേരുള്ളൂ. റസീന ടീച്ചറെ, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുസ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? എന്താ പറയുക, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോവേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ എന്തോ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങൾ പോയില്ല. ഞങ്ങൾ മിഞ്ഞാന്ന് വരെ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ മിഞ്ഞാന്നാണ് വേറെ ഗ്രൂപ്പ് പോണവർ മാത്രമേ ഒന്നിച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ സ്റ്റാഫ് ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനെ 3:50 ഫോട്ടോ വിട്ടിക്കണം. ഒരവിടെ എത്തിയ ഫോട്ടോ, അവിടുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കണത്. യാത്ര എല്ലാവരും കൂടി പോകാനുള്ള പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പോണ യാത്ര തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയില്ല. ഒരു ടീച്ചർ ഹജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ ടീച്ചർ പോകണില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ടീച്ചർക്ക് സുഖമില്ലാന്നപ്പോൾ ഞാനും ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും KG ടീച്ചേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു എന്താ അറിയില്ല, അങ്ങക്ക് പോകാൻ തോന്നിയില്ല. ഒരു ടീച്ചർ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഈ ആശ ടീച്ചറുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടും അടുത്ത ബന്ധം, വീട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ടും ഒരുപോലെ കണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാവരും നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു. ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഈ യാത്ര ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോകണമെന്ന്. പക്ഷെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ യാത്ര ഇത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നലെ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. എല്ലാവരും പോകണം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. PTM ടീച്ചേഴ്സും കൂടി പോകണം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ വാർഷികം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി യാത്ര പോകണം. ആശ ടീച്ചർ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആളാണ്. അപ്പോൾ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അനുകൂലിച്ച് പോവാറിഞ്ഞിട്ട് വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റാഫ് മാത്രമായിട്ടൊന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ PT അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങളും PTAയിലുള്ള ആളാണ്? PTAയിലുള്ള ആളാണ്. എല്ലാവരോടും പോകാൻ തീരുമാനിച്ചൊരു യാത്രയായിരുന്നു. തീരുമാനം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ യാത്ര ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തൊക്കെയാ അല്ലേ, അതായത് ഇവരൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്താണ്. നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല. ദൈവം എന്താണ് എഴുതിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് വിധിച്ചത്, അത് വരിക തന്നെ ചെയ്യും. നോക്ക്, ഇവരൊക്കെ പോവേണ്ടതാണ്, ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് പോവാത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീച്ചർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ ഏതൊരു ട്രിപ്പിന് ഒരു പാടിയ പാട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെച്ച് തരാം. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു വാക്കാണ്. നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടു. കാരണം ടീച്ചർ എല്ലാവരും ഓർമ്മയോടെ നമ്മൾ ടീച്ചർ ആരും മറക്കരുത്, അതിനു വേണ്ടിയാണ് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
എന്തായാലും നല്ലോണം സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ വരാം.